Hello students, today we are going to see the next and important point of the chapter, that is electric potential and potential energy. This concept is totally different than at actual force of contact between the two charges, non-forces of in contact between the two charges, and the electric potential between the two charges and their potential energy. So this concept is totally new. As we know, the energy, what is this energy? Always stored, okay? Or work done is said to be force into displacement. Whatever work is done, always converted into the form of energy. Maybe the form is said to be kinetic energy, maybe the form is said to be potential energy. Maybe the form is said to be kinetic energy, maybe the form is said to be potential energy, because we know work energy theorem. Whatever work is done, always stored in the form of the energy. Here we are going to discuss the basic concept regarding the potential. Suppose charge. One charge is present here. I can say this charge is said to be Q. Every charge has its own field of attraction. So I can say this is the field of attraction of the charge. Means if any charge placed in the field of attraction of the charge, that another charge will experience some force. If I place one test charge here, can this charge experiences any force due to this charge? No. Means here potential is said to be zero. What is that potential we are going to see? म्हणजे या चार्जला याच्या फिल्ड ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये जर आणला तर काय होणार आहे? दिस चार्ज एक्सपिरियन्सेस फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज. वन बेसिक एग्जांपल विल डिस्कस. सपोज देयर इज अ स्प्रिंग. ओके, हियर इज अ मीटर स्केल. दिस इज सेड टू बी अ मीटर स्केल. ओके, इनिशियल पोझिशन ऑफ स्प्रिंग इज लाईक दिस. ओके, तुम्ही आता बघितलेलं आहे टॉईस गन असतात. तुम्ही गनमध्ये अशी त्याच्यामध्ये बुलेट टाकता, बुलेट अशी मागे पॅक होते आणि तुम्ही बटन दाबलं काय होतं? बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो यू हॅव सीन समवेअर टॉईस गन. हियर हाऊ मच इज द एनर्जी प्रेझेंट विदिन द स्प्रिंग? देयर इज नो एनर्जी प्रेझेंट विदिन द स्ट्रिंग. देयर इज नो पोटेंशियल प्रेझेंट विदिन द स्ट्रिंग. सो हियर potential is said to be zero, energy is said to be zero. Okay, if you apply some force to the spring, what happens? This is the first position, this could be the second position. The spring is said to be compressed and इथं stopper लावला. How much is the displacement takes place? Displacement किती झालं स्प्रिंगचं? x. कसं? If you apply the force, then displacement takes place. So I can say here force applied in this direction into displacement, I will get work done. Okay, म्हणजे ही suppose 1 to 100 मीटर, ओके 100 सेंटीमीटर पर्यंतची स्केल आहे. 10 सेंटीमीटर काय झालं? कॉम्प्रेस झालं स्प्रिंग. या ठिकाणी मला वर्क किती मिळालं? W. W म्हणजे कशामध्ये मिळालं? जूल. So here I will get 10 joule work done. Is it clear? Now spring is possessing some energy. Earlier position, what was the energy? Both energies are said to be zero. We have done some work. How much work is done on the spring? F into x means W is the work done on the spring. How much? 10 joule. Now this spring is having some energy. That energy is said to be potential energy. That energy is said to be potential energy because when this spring is compressed from its initial position, the work done always convert into potential energy of the any object. कुठल्याही ऑब्जेक्टवरती वर्क डन केलं तर ते कशामध्ये कन्वर्ट होतं? आयदर इन द फॉर्म ऑफ द कायनेटिक एनर्जी, आयदर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. इथं स्प्रिंगचं व्हायब्रेशन काय लागलं का? नाही आहे. स्प्रिंग इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड. So that work done converted into potential energy. आणखी मी फोर्स अप्लाय करतो. I can apply again here force. So this will be the third position. Now the spring is again compressed and I can
put stopper here. How much is the displacement takes place? This much displacement takes place. Here I can say it is 20. Okay. How much work is done on the spring? It is 20 Joule. आता मी लिहित नाही फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट तुम्हाला माहिती आहे एफएक्स म्हणजे काय असतं, वर्क डन. सो दॅट वर्क डन अगेन कन्वर्ट हियर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. दॅट विच एनर्जी इज प्रेझेंट हियर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. वर्क इज डन कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. मग या ठिकाणी याची पोटेंशियल एनर्जी किती येतो मी? हियर आय कॅन कन्सिडर पोटेंशियल एनर्जी प्रेझेंट इन द स्प्रिंग इज U1. हियर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. बघा, potential energy increases. If I remove the force, what happens? Potential energy converts into kinetic energy. That's why spring is under motion. Potential energy increases. If you remove the work done or if you remove the force, potential energy totally converts into kinetic energy. Okay? या ठिकाणी त्याची potential energy किती आहे स्प्रिंगची? Potential energy stored in the spring, it is said to be U2. Again, if I compress करून इथपर्यंत आलो मी. दिस इज द फायनल पोझिशन. याच्या पुढे स्प्रिंग आता कॉम्प्रेस होणार नाही. ओके, इथं मी स्टॉपर लावला. हियर आय कॅन से 50. व्हॉट इज दिस 50? दीज आर इंडिकेटर्स. ओके, हाऊ मच वर्क इज डन? W is said to be 50 Joule. What is this work done? Force into displacement. So that is said to be work done. Work done converts into potential energy. मग बघा, if I see the three examples here for the spring, same concept is applicable in the charges. लक्षात घ्या. Because one is at rest, other is under motion. One end is fixed, other end is said to be flexible or under motion. After applying the force, concept बघा, हा चार्ज रेस्टलाच आहे. मोशन ऑफ द चार्ज, हा चार्ज रेस्टला आहे, हा मोशनमध्ये आणायचा आहे. वन इज ॲट रेस्ट, अदर इज अंडर मोशन. वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स, अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अंडर मोशन. तीच कन्सेप्ट याला अंदाजी आहे. या ठिकाणी बघा किती वर्क डन अप्लाय केलं, W. म्हणजे बघा वर्क डन वाढत गेलं. 10 Joule, 20 Joule, 50 Joule. वॉट एव्हर वर्क इज डन कन्वर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी. इथं वर्क किती आहे? 10. म्हणजे इथं पोटेन्शियल एनर्जी काहीतरी असेल. इथं वर्क डन आहे 20, पोटेन्शियल एनर्जी 20. इथं वर्क डन आहे 50, कन्वर्ट झालं पोटेन्शियल एनर्जी 50 मध्ये. म्हणजे बघा चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी कमी होत गेली का वाढत गेली? चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increasing. Okay, if you take the difference between the two positions, you will get change in potential energy. If you take difference between the two positions, you will get change in potential energy. Is it clear? So baga, if we apply the force, work is done. So force applied, work done increases. Work done increases, potential energy increases. Why? वर्क डनची व्हॅल्यू वाढत गेली. तुम्हाला माहिती आहे व्हॉट एव्हर वर्क इज डन ऑलवेज स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. मग वर्क डनची व्हॅल्यू वाढत चालली म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू सुद्धा काय झालेली आहे? वाढत चालले, जी या स्प्रिंगमध्ये स्टोअर होऊन चालले. वर्क डन कन्वर्टेड इनटू द पोटेन्शियल एनर्जी विच इज स्टोअर्ड इन द स्प्रिंग. सो वर्क डन इंक्रीजेस, potential energy stored in the spring increases. If you take the difference, what you will get? Change in potential energy. Is it clear? Change in potential energy. So what is this? 10, 20, 50. So this 10, 20, 50, these are the indicators only. Indicators, they are said to be potential, or I can say this is measured in a voltage. This is said to be potential. Potential 50 आहे, फक्त 50 जूल नाही आहे. पोटेन्शियल 50 व्होल्ट आहे, 50 जूल नाही आहे. तुम्ही फोर्स अप्लाय केला, वर्क डन झालं, म्हणून काय झालं? 50 जूल इतकं वर्क डन झालं. इथं पोटेन्शियल 50 व्होल्ट आहे, पण वर्क डन किती आहे? 50 जूल. याचा आणखी एक एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं, आपण बघितलंय आपल्या घरी किती व्होल्टचा सप्लाय असतो? 230 व्होल्टचा सप्लाय. आता 230 व्होल्टचा सप्लाय तर असा असेल. ओके, असा 230 व्होल्टचा सप्लाय आहे. किती आहे?
230 व्होल्टचा सप्लाय. वरती एक सप्लाय आहे बल्बचा. ओके, मी तिथून बटन ऑन केलं, लाईट मिळायला पाहिजे का? वी आर हॅव्हिंग 230 व्होल्ट. वाय वी आर नॉट गेटिंग लाईट? बिकॉज देर इज नो बल्ब. मग बल्ब लावल्यामुळे काय होत आहे? ॲट वन टर्मिनल व्हॉट हॅपन्स? चार्जेस आर देअर. ओके, दिस इज द बल्ब connected. This is the ground. Okay, charges are passing when it is plugged into the socket. Charges are passing म्हणजे काय झालं? चार्ज they are under motion. So work done per unit charge. तुम्हाला काय मिळणार आहे? It is the potential. आणि जर प्लस मायनस असेल तर काय मिळणार आहे? पोटेन्शियल डिफरन्स. म्हणजे पोटेन्शियल याला फिजिकल सिग्निफिकन्स याला काहीच नाही. ज्या वेळेला पोटेन्शियल तुम्ही अप्लाय करता 230 व्होल्ट आणि बल्ब जर सॉकेटमध्ये पुटअप केला तर काय होतं? चार्ज रिसीव्ह द एनर्जी अँड दे आर अंडर मोशन. चार्ज एका पोझिशन पासून दुसऱ्या पोझिशनला आला. वर्क डन पर युनिट चार्ज. वर्क डन पर युनिट चार्ज म्हणजे त्याचं पोटेन्शियल किती आहे? 230 व्होल्ट. आणि 230 व्होल्ट आणि त्या चार्जवरती किती वर्क डन झालं? 230 जूल. 230 जूल. आपण जर 9 व्होल्टची जर बॅटरी घेतली, इफ यू कन्सिडर 9 व्होल्ट बॅटरी, मग तुम्हाला एनर्जी मिळायला पाहिजे 9 जूल. देते का नाही? इथं काय करंट केलं असेल तुम्ही, बरोबर का? मग इथे तुम्ही जर बल्ब लावला तर काय होणार आहे? चार्जेस विल रिसीव्ह द एनर्जी अँड दे आर पासिंग थ्रू द सर्किट. यू विल गेट लाईट. सो 9 व्होल्ट प्रोड्युसेस 9 जूल. 9 जूल म्हणजेच काय? चार्जेसना 9 जूल इतकी एनर्जी मिळालेली आहे. सो वर्क डन पर युनिट चार्ज इज सेड टू बी व्होल्ट, or I can say it is said to be a potential. So I think you understood very well what is meant by the potential. It is said to be work done per unit charge. Potential is said to be work done per unit charge. And when there is a potential difference, it is said to be again work done per unit charge. Okay? मग हे जे आहे 10, 20, 50 हे काय पोटेन्शियल्स आहेत. पण कधी हे 10 to 20 कधी होणार आहे? तुम्ही काहीतरी वर्क डन केला तरच 10 to 20 होणार आहे ना. समजते का? ही स्प्रिंग जास्तीत जास्त 50 सेंटीमीटर पर्यंत कॉम्प्रेस होऊ शकते. म्हणजे या स्प्रिंगचं पोटेन्शियल किती आहे? 50. 50 कधी होणार आहे? 50 सेंटीमीटरला येईपर्यंत तुम्ही जर कॉम्प्रेस केला तरच तुम्हाला 50 पर्यंत स्प्रिंग कॉम्प्रेस होणार आहे. याची कॅपॅसिटी काय? मॅक्सिमम कॉम्प्रेशन अप टू 50. फोर्स अप्लाय केला तरच ते 50 पर्यंत येणार आहे ना, अदरवाईज येणारच नाही. मीन्स पोटेन्शियल डोंट हॅव इट्स ओन फिजिकल सिग्निफिकन्स. इट डिपेंड्स अपॉन हाऊ मच वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. इथं सिस्टीम काय? स्प्रिंग. त्या ठिकाणी सिस्टीम काय? चार्ज. इथं सिस्टीम काय? स्प्रिंग. त्या ठिकाणी सिस्टीम काय? चार्ज. म्हणजे किती त्या सिस्टीमवरती वर्क डन होतोय त्याच्यावर काय डिफाईन होत आहे? पोटेन्शियल. मग ते पोटेन्शियल कसं डिफाईन करायचं? वर्क डन पर युनिट चार्ज. इथं काय असणार आहे? वर्क डन ऑन स्प्रिंग दॅट गिव्स पोटेन्शियल ऑफ दी स्प्रिंग. ओके, मग बघा वर्क डन वाढत गेलं. इथं वर्क डन किती आहे? 10. इथं वर्क डन किती आहे? 20. इथं वर्क डन किती आहे? 50. म्हणजे इथं पोटेन्शियल एनर्जी. वर्क डन ऑलवेज पोटेन्शियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी. आणि ही एनर्जी, दिस एनर्जी स्टोअर्ड इन द स्प्रिंग. ओके, मग वर्क डन 10 जूल असेल तर याची पोटेन्शियल एनर्जी U1 काय असणार आहे? 10 जूल असणार आहे. आणखीन वर्क डन वाढवलं, 10चं किती झालं? 20 झालं का? 20 पर्यंत गेलं ना स्प्रिंगचं डायमेन्शन. ओके, वर्क डन 20 जूल, पोटेन्शियल एनर्जी वाढली 20 जूल. वर्क डन 50 जूल, पोटेन्शियल एनर्जी आणखी वाढली. म्हणजे बघा कॉम्प्रेशन जितकं जास्त होईल तितकी पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर इन्क्रीज होत जाणार. तितकी पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअरिंग करणार आहे, त्याची कॅपॅसिटी ही वाढत जाणार आहे. त्यामुळे कन्सेप्ट लक्षात घ्या, पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजेच काय. इथं पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे, इथं पोटेन्शियल पण 0 आहे आणि वर्क डन पण 0च आहे. जसं वर्क डन होणार तसं काय होणार आहे? वर्क डन ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ द पोटेन्शियल एनर्जी. सो द कन्क्लुजन ऑफ दिस पॉइंट इज इफ वी अप्लाय फोर्स, कसा फोर्स अप्लाय केला? असा फोर्स अप्लाय केला, डिस्प्लेसमेंट किती झालं? x झालं. म्हणजे F इंटू x तुम्हाला काय मिळालं? तुम्हाला काय मिळालं? वर्क डन. पण स्प्रिंग कशी यायला पाहिजे? अशी यायला पाहिजे. स्प्रिंगची डायरेक्शन अशी आहे रिस्टोरिंग फोर्समुळे. तुम्ही काय करताय? रिस्टोरिंग फोर्सच्या अपोजिट फोर्स अप्लाय करताय. ओके, सो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग अ फोर्स विथ सर्टन डिस्टन्स x, F इंटू x गिव्स वर्क डन.
then only potential energy is created. Then only potential energy is created. बघा समजलं का? फोर्स किती अप्लाय केला? F किती डिस्टन्सला? X. म्हणजे F into X काय झालं? वर्क डन. That work done stored in the form of potential energy in the spring. That potential energy is said to be U1. इथं पण किती फोर्स अप्लाय झाला? F into displacement X. वर्क किती झाला? 20 जूल. म्हणजे that 20 joule converts into 20 joule of potential energy which is stored in the form of the energy in the spring. That is said to be U2. मग U2 किती आहे? 20. U3 किती असणार आहे? 50. म्हणजे चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी हा कमी होत गेला का वाढत गेला बघा? हा चेंज किती आहे बघा? 20 minus 10 10. पण हा चेंज U1 minus U3 किती आहे? 50 minus 10 40. So change in potential energy increases when work done increases. So that is the conclusion. यासाठी तुम्हाला मी एक्झाम्पल सांगितलं. चेंज इन potential energy increases. Change in potential energy increases when work done increases. When work done increases. Work done increase होते म्हणजेच काय? Force into displacement वाढत जाते म्हणून. So this is our point of discussion. So in the next lecture, okay, we are going to see exactly in detail concepts regarding the electric potential and potential energy. आता इथे चार्ज आहे, याला इकडे आणायचं आहे. ओके, सपोज दिस डिस्टन्स इज said to be coming from infinity. इथून ऑब्जेक्टला इथं आणलं, या पॉईंटला आणलं. हे पोझिशन काय? A. दिस इज ॲट ए डिस्टन्स R1 फ्रॉम द चार्ज. बरोबर? तुम्ही इथून फोर्स अप्लाय करताय, इथं तुम्हाला काय अपोजिट फोर्स ऍक्ट होणार आहे का? नो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इज प्रेझेंट अप टू दिस पॉईंट ओनली. याच्या बाहेर तो फोर्स प्रेझेंट आहे का या चार्जेसचा? मग नाही का? व्हॉट इज दिस फील्ड ऑफ अट्रॅक्शन? मग इथला फोर्स कसा असणार आहे? या चार्जेसचा. त्या फोर्सला काय म्हणायचं? इलेक्ट्रोस्टॅटिक. इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स म्हणजे चार्ज रेस्टला असताना त्याच्या अराउंड असणारा फोर्स. हा चार्ज जर इथं आला तर याच्यामुळं या चार्जवरती काय फोर्स अप्लाय होणार आहे का? नाही. हा चार्ज ज्यावेळेला इथं येईल त्यावेळी याच्यामुळं या चार्जवरती काहीतरी फोर्स ऍक्ट होणार आहे. पण हा पण प्लस चार्ज आहे, हा इथं आला. मग हा काय करणार? रिपेल करणार. रिपेल का? पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. पण इथं पण काय केलं? स्प्रिंग असे जाते डिस्टर्बिंग फोर्स. तुम्ही त्याच्या अपोजिट फोर्स अप्लाय करताय. सेम कसं तिथं अप्लाय करायचे? पुश द चार्ज फ्रॉम A टू B पोझिशन. A पासून B ला. आता A पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी कन्सिडर करतो. A पोझिशनला मी पोटेन्शियल एनर्जी कन्सिडर करतो U1. परत फोर्स अप्लाय केला. किती फोर्स अप्लाय केला? हाऊ मच फोर्स? फोर्स अप्लाय F. बॉडी कुठं आली किंवा तो पार्टिकल कुठं आला? इथं आला. प्लस Q चार्ज रिचेस टू दिस पोझिशन. At this position B through displacement. Small displacement आहे. Small displacement is said to be dr. या चार्ज पासूनचं डिस्टन्स किती आहे? इट इज सेड टू बी R2. बघा, हा फोर्स काय करणार आहे? या चार्जला रिपेल करणार आहे. बट यू आर अप्लाइंग फोर्स पर युनिट चार्ज. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr. तुम्हाला काय होणार आहे? पोटेन्शियल एनर्जी ॲट दिस पॉईंट B. मग A पॉईंटला पोटेन्शियल एनर्जी होती U1. B पॉईंटला पोटेन्शियल एनर्जी किती आहे? U2. हाऊ मच वर्क यू हॅव डन टू डिस्प्लेस A टू B? मी इथं करतो या ठिकाणी. टू डिस्प्लेस प्लस Q कुठून? फ्रॉम A टू B. Okay, the charge displaces. किती डिस्टन्स तो डिस्प्लेस झाला? The charge displaces by dr. The charge displaces by dr. Displacement किती झाला चार्जचा? A to B dr. Applying the force is F. How much work is done? या केसमध्ये वर्क डन किती झालं बघा? W is equal to
चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जीला चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी या ठिकाणी मी कसं करतो पोटेन्शियल एनर्जी बघा therefore change in potential energy that is said to be du change in potential energy du म्हणजेच काय वर्क डन म्हणजेच काय at bar dot dr bar ओके तुम्हाला काही कन्सेप्ट समजले असेल बघा चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी a पासून b ला किती चेंज झाली u2 u1 तुम्ही म्हणाल सर u1 u2 का आहे कारण का वाय जितका फोर्सच्या अपोजिट तुम्ही वर्क करताय इथलं वर्क बघा आणि इथलं वर्क बघा इथं वर्क जास्त आहे a पासून b ला येण्यासाठी त्यामुळे या पोझिशनला वर्क जास्त आहे कारण त्याच्या करस्पॉन्डिंग वर्क डन कन्वर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी u2 is always greater than u2 always greater than u1 so that change in potential energy I am writing here u2 minus u1 that is change in potential energy always at bar dot dr bar at bar dot dr bar आणखी इकडे त्याला प्रेस केलं हा त्याला अपोज करतोय तर हा पण पॉझिटिव्ह हा पण पॉझिटिव्ह आणखी जर पुढे प्रेस केलं तर चार्ज कुठे येणार आहे इथे येणार आहे म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी वाढत चालली या पोझिशनला परत पोटेन्शियल एनर्जी किती आली u3 म्हणजे जितकं डिस्टन्स लेवल कमी कमी होत जाईल तितकी पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाते हे आपण पहिल्यांदाच एक्झाम्पलमध्ये डिस्कस केलं आहे सो कीप इन माइंड व्हेन वर्क इज डन अगेन्स्ट द फोर्स याचा फोर्स काय आहे एवढा आहे हा पॉझिटिव्ह हा जसा आत होणार तसा हा याला रिपेअर करणार अगेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स okay through displacement x sir force in displacement you will get a work done but work done is what f bar dot dr bar किती डिस्प्लेसमेंट झालाय dr bar किती फोर्स अप्लाय केला f म्हणजेच f bar dot dr bar म्हणजे वर्क डन but we know work done always stored in the form of the potential energy आणि ती एनर्जी काय चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इतकी पोटेन्शियल एनर्जी आणि इतकी पोटेन्शियल एनर्जी हे u2 always greater than u1 so change in potential energy always work done means f bar dot dr bar आता हा f कसा कॅल्क्युलेट करायचा आणि चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी कशी कॅल्क्युलेट करायची दॅट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर सो ट्राय टू अंडरस्टँड दिस एक्झाम्पल फर्स्ट तुम्हाला हे जर समजलं क्लासिकल फिजिक्स तर तुम्हाला लगेच इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मधल्या कन्सेप्ट क्लिअर होऊन जातात थँक्यू